सब्सक्राइब कीजिए सर्व संध्या दरबार के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को मालिक जी के सत्संग की वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल आईपैड पर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाते समय बेल आइकन प्रेस करें और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें। जय माता दी। जय मलकां दी, जय मलकां दी, जय मलकां दी। होर सारे जी ठीक हो तुसीं? बहुत अच्छी गल है। मालिक तुहानूं हमेशा ठीक तंदुरुस्त और खुशी रखण हमेशा। और आओ हुण अपनी सुरती किधर जोड़नी है? सत्संग की तरफ। और हमेशा दसीदा है कि जे सत्संग का पूरा लाभ लेना है तो फिर हर दिशा चों हर पासों अपना ध्यान हटा के पूरी तरह अपनी सुरती नूं मालिक दे नाल जोड़ दईए, क्योंकि पूरी तरह तार उधर जुड़ेगी तो फिर ही साडे जीवन च खुशियां, आनंद, शांति, वो प्रेम आएगा जिसनूं प्राप्त करने वास्ते असीं मालिक दे कदमां च पहुंचे हैं इस वेले। क्योंकि सारे ही उहदियां उस मालिक दे घर दीयां रहमतां बख्शिशां नूं प्राप्त करन आए हो। तो हुण जे सुरती उधर ना जोड़ी तो फिर वो रहमत साढ़े तक किद्दां पहुँचेगी? इसलिए सारियां चिंतावां, सारियां टेंशनां छड्डदे होए हुण ध्यान मालिक नाल जोड़ दिओ और थोड़ा जिहा स्माइल रखो अपने फेस ते। हमेशा सानूं कहना पैंदा, तुहानूं आप ही रखिया करो याद कि जे मालिक ने सानूं जिंदगी दित्ती है तो असीं थोड़ा जिहा इन्ना ध्यान रखिए कि अपने अंदर विश्वास रखिए, यकीन रखिए। और जिथे यकीन है, विश्वास है अपने मालिक के प्रति, उत्थे वे चेहरे ते स्माइल भी बंदे दे हमेशा रहिंदी है। समझदे हो कि नहीं? हुणा उल्टा चाहिदा है। सानू बार बार कहना पैंदा थोड़ा स्माइल करो, पर तुहाडे जीवन च इन्नी खुशी होनी चाहिए कि तुहानू कहना कोई स्पैशल कहे तुहानू, ओ भाई थोड़ा सीरीयस होके बैठ, हर वेले हसदा ही रहिंदा है तू। समझदे हो कि नहीं? हुण जिहड़ी चीज़ साडे जीवन च लगातार चलनी चाहिए है वो है नहीं, तो जिहड़ी चीज़ साडे जीवन तो कोसा दूर होनी चाहिए है वो हर वेले रहिंदी है। समझ रहे हो कि नहीं? उदासी, टेंशन, चिंता ये साढ़े तो हज़ारां मील दूर होनी चाहिए है, क्योंकि इन्ना ऐसी विश्वास नाल भरपूर हो जाइए, ये विश्वास करिए कि मेरे अंदर परम शक्ति परमात्मा है, वो मेरा मालिक मेरे अंदर है, जिहदा सूरज तो अंधेरा हज़ारां मील दूर रहिंदा है। इसी तरह जे साडे अंदर मालिक की रहमत है, वो नूर तो असीं बने हाँ, जे वो नूर नूं असीं जान लईए तो टेंशनां परेशानियां भी इंसान के जीवन तो हज़ारां कोसां दूर हो जांदियां हैं। इसलिए विश्वास रखो कि मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा मालिक मेरे रोम रोम च है, अंदर तू ते बाहर तू, रोम रोम विच तू, कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं नाही बस तू। सो महसूस करो कि मेरे रोम रोम च वो मेरा मालिक ही तो है। इसलिए आओ हुण सत्संग दे नाल सुरती जोड़िए और मालिक दी रहमतां नूं प्राप्त करके अपना जीवन सफल बनाइए। जय मालिकां दी, जय मालिकां दी, जय मालिकां दी। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार का नाम लैके, जो सब ते बहुत ही रहमतां और बख्शिशां करने वाला है। अज का यह सत्संग असी संत पलटू दास जी के एक शब्द तो शुरू करांगे। एक शब्द के अंदर संत पलटू दास जी सत्संग की महिमा बारे दसते हैं।
ਔਰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ, ਉਹ ਆਨੰਦ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੂੰ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਗ੍ਰਹਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਅੰਗੂਠੀ ਪਾ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਨਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਮੈਂ ਉਹ ਪੱਥਰ, ਉਹ ਨਗ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਪਲ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਿਲਾ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏ? ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਤੇਰੇ ਦੋਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਈਂ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਅਗਰਬੱਤੀ ਲਗਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੈਂਟ, ਪਰਫਿਊਮ ਛਿੜਕਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰਬੱਤੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਲਾਬ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਮਹਿਕ ਵਾਲੀ ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੋਵੇ, ਸੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਇਤਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਰਫਿਊਮ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਵੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰੋਗੇ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਜਿਸ ਲਈ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਜਿਸ ਫੁੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਮਿਲੇਗੀ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਮਿਲੇਗੀ? ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਇੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਬੰਦਾ ਖੋਜ ਉੱਧਰ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬੰਦਾ ਭਟਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਾਵੇ, ਗੁਲਾਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਾ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵੇ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਲੱਖ ਬਾਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਕਦੀ ਮਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਗੁੜ ਪਿਆ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕੀਏ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗੁੜ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾ ਲਓ, ਪਰ ਜਦ ਤੱਕ ਗੁੜ ਨਹੀਂ ਖਾਵਾਂਗੇ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਈ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਰੋਟੀ 'ਚੋਂ ਗੁੜ ਦਾ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਮਲ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਗੇਂਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਚੰਪਾ ਚਮੇਲੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲ ਵੀ ਹੋਣ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇसी तरह संत पलटू ने किया कि बेटा बस जिस तरह तू कह रहा है कि जे फुल्लां दी खुशबू चाहिदी है तो फुल्लां दे कोल जाना पैंदा है। इसी तरह ये याद रख कि तू जीवन च तलाश कर रहा है खुशियां दी, सुखां दी, शांति दी, आनंद दी। कादी तलाश कर रहा है? सुखां दी, खुशियां दी, शांति दी, आनंद दी। पर जिथे वो आनंद, शांति, सुकून, खुशी है, तू उथे तलाश करन दी बजाए उन्हां चीज़ां नूं लभ बाहर रहा है। तो जरा दस, चीज़ किते है, तलाश किते कर रहा है, तो फिर किद्दां मिलेगी? हुण तू कह रहा इन्ना कुछ करन दे बावजूद भी मैनू वो खुशी, वो आनंद, वो शांति, सुकून क्यों नहीं मिलिया? उहदा कारण यही है कि जिथे आनंद, शांति, सुकून है, तू उत्थे तो पहुंचिया ही नहीं, उत्थे तो तू गया ही नहीं, तू तलाश ही इधर उधर करता रहा। तो ये शांति, आनंद, सुकून का या परमात्मा का कोई दोष नहीं है, दोष है इंसान का, क्योंकि वो चीज़ जिथे है उत्थे पहुंचिया नहीं। हुण तलाश बंदा किते करी जावे, इनू इदां ही समझ लईए कि गुलाब कोल पहुंचिया नहीं, होर फुल्लां च असीं गुलाब की महक तलाश करी जांदे, तो फिर दोष रब नूं दिंदे कि रब्बा मैनू गुलाब की महक क्यों नहीं मिल रही? इन्ने फुल मैं इकट्ठे कर ले, तो रब ने कहना जिथे इन्ना कुछ किया उत्थे भाई गुलाब नूं भी लिया, जे उहदी खुशबू चाहिदी है तो उहनूं भी लिया, क्योंकि मैं तो वो चीज़ पहले ही पैदा की हुई है। तू तो मैनू तां कवें जे मैं वो चीज़ बनाई ना होवे कि रब्बा मैं वो चीज़ नूं लभ रहा, तो तू हले बनाई नहीं, क्यों नहीं बनाई? तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि इंसान की सोच विच आवे तो वो ना होवे। समझदे हो कि नहीं? क्योंकि बंदे का मन सोच ही हो सकता है जो परमात्मा ने बनाया है, ये याद रखना। इसलिए जदों संत पलटू दास जी ने गल कही तो उन्होंने कहा महाराज ये तो गल मैं तुहाडी समझ गया कि जे मैनू फुल्लां दी खुशबू चाहिदी है तो फुल्लां कोल ही जाना पएगा। हुण इहदा तुसी मेरे जीवन दे नाल जो परेशानियां है, तकलीफां, दुख है, हुण उहदा भी मैनू जवाब दे दिओ कि मैं जो इन्ने कर्म कांड कीते कि उत्थे सुख नहीं है, शांति नहीं है, फिर है कित्थे? फिर वो खुशी कित्थे है, वो आनंद कित्थे है? तो उस वेले संत पलटू दास जी ने अपनी वाणी के जरिए समझाया। जरा ये श्लोक नूं अपने दिल ते लिख लेना, क्योंकि संतां दी वाणी, संतां दे वचन हुंदे ही ऐसे है कि जिहनूं असीं अपने हिरदे ते लिख लईए, तुरदे फिरदे याद रखीए, तो फिर उहदा लाभ, उहदा फायदा असीं जीवन च लै सकदे हां। हुण संत पलटू दास जी ने की किया, जरा गौर करना। संत पलटू दास बोले कि आग बिना धुआं नहीं, आग बिना धुआं नहीं, पुष्प बिना नहीं बास, सतसंगत बिन सुख नहीं, कहते पलटू दास। संत पलटू दास जी ने देखो गल कित्थे मुकाई आके, वो कहंदे जिस तरह अग तो बिना धुआं नहीं हुंदा, जिथे धुआं होएगा उत्थे अग भी होएगी, जिथे अग होएगी उत्थे धुआं भी जरूर होएगा। तुसीं एक छोटी जी तील भी बालदे हो ना, जदों तील बालदी है धुआं निकलदा है कि नहीं? क्योंकि कदी हो ही नहीं सकता कि अग होवे तो धुआं ना होवे। और कई बार तो
ਦੂਰੋਂ ਧੂਆਂ ਉੱਠਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਗ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਪਰ ਧੂਆਂ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧੂਆਂ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਗ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਗ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੂਆਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਧੂਏ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅੱਗ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈ। ਔਰ ਪੁਸ਼ਪ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਸ, ਵਾਸ ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਕ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਨਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ, ਫੁੱਲ ਔਰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਾ ਤੂੰ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਸਤ ਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੀ ਜਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਮੈਂ ਪਿੱਪਲ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ, ਗਾਉਂ ਨੂੰ ਪੇੜਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਨਗ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ, ਆ ਨਗ ਪਹਿਨਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਇਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ। ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤ ਸੰਗ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਗ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਸਤ ਸੰਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਤਸੰਗਤ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਤਸੰਗਤ ਜਦ ਵੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਉਨੇ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰਖਾਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਰਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਇਨੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਖਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਸਰੀਰ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੇੜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ ਉਖੜੇ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਖੜਾ ਰਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਅੱਛੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਆਣ, ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੂਫਾਨ ਉਹ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਨਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਿੱਥੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਪਰ ਫਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਿੱਥੇ? ਜੜ ਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੜ ਜੋ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਠਹਿਰਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਜੜ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਵੀ ਉਹ ਪੇੜ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਣਗੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਪੇੜ ਅਡੋਲ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਹੀ ਓਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਪੇੜ ਐਦਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੇ ਗਿਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਗਹਿਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਪੇੜ ਦੀ ਜੜ ਹੋਏਗੀ, ਉਨਾ ਹੀ ਪੇੜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਫੈਲਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਪੇੜ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜੜ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਨਾ ਪੇੜ ਦੇ ਫਲ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਤੇ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਆਣ, ਤਾਂ ਜੜ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਠੇ ਫਲ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਠੰਡੀ ਛਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੜ ਤੇ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਪੇੜ ਹੈ, ਤਣਾ ਹੈ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਹੈ, ਪੱਤੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੜ ਜੋ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਸਾਰਾ ਪੇੜ ਉਸ ਜੜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੀ ਜੜ ਹੋਏਗੀ ਵੈਸਾ ਹੀ ਪੇੜ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੜ ਕੀ ਹੈ? ਜੜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਆਣ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਰਿਆਲੀ ਬਣੀ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਮਨ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਠੀਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਮਨ ਅੰਦਰੋਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਮਨ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਵੇ ਲੈ ਬਈ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਬੋਡੀ ਬਿਲਡਰ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਪਹਿਲੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਮਨ ਤੇ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਇੱਕ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਜੜ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਉਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ, ਯਕੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਹੈ, ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰਗਟ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਮੂੰਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਦੀ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਪਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂਹਰੇ ਬਿਠਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲਿੰਗ ਲਿਆਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਬਸ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖੇ, ਤੈਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿਣਾ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਛੱਡੋ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਬਸ ਫੀਲ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਬਦਲ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਸਾਰ ਦਿਖਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸੋਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਤਲੀਆਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਫੇਸ, ਇਹ ਫੇਸ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਆਈਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਹ ਤਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਚਲੇਗੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੇਸ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਘੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਘੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਚਾਕ ਤੇ ਗਿੱਲੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ? ਜੋ ਉਹਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਅੰਦਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ? ਜੋ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਅੰਦਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਘੜੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਸੁਰਾਹੀ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਾਹੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਲਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਘੁਮਾਰ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚਾਕ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਇਹਨੂੰ? ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮਾਟੀ ਕੇ ਹਮ ਪੁਤਲੇ? ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੈਸੀ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੋਏਗੀ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਆਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕੈਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਜੇ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਵੈਸੀ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਕੁਮਹਾਰ, ਫਿਰ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ, ਕੁਮਹਾਰ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਅੰਦਰ ਜੜ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਸ਼ੰਕਾ ਨਾਲ, ਡਰ ਨਾਲ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦਾ ਆਕਾਰ ਮਿਲਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸੀਟ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਸੀਟ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਡਰ ਹੈ, ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਚਲਾਈ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਡਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲੇਗੀ? ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਝਟਕੇ ਖਾਏਗੀ, ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਉਸ ਸਪੀਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਡ ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪੂਰੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਉਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ੰਕਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਇਦਾਂ ਝਟਕੇ ਲੱਗਦੇ, ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੈਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਹਾਲੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
इदां ही जिंदगी तो है, पर जिंदगी के अंदर प्रभु के प्रति आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है। गड्डी रूपी जिंदगी तो है, पर अंदरों डर और शंका नाल भरे हुए हैं। इसलिए साडे जीवन जिन्नियां परेशानियां, तकलीफां, दुख सानू नजर आते हैं। इसलिए सत्संग सुखां दी खान क्यों किया गया है? क्यों किया संत पलटू दास ने कि सत्संगत बिन सुख नहीं, कहते पलटू दास। वो कहते सत्संग बिना सुख नहीं, क्योंकि सत्संग जदों बहंदा है तो सत्संग कम करदी है साडी जड़ ते। सतसंगत साडे अंदरली शंका नूं दूर करदी है, सतसंगत साडे अंदरलियां कमियां नूं दूर करदी है, सतसंगत साडे अंदर विश्वास आस्था नूं पैदा करदी है। सतसंगत सानू सही दिशा, सही सोच दिंदी है। और जदों सही दिशा, सही सोच मिलदी है, विश्वास मिलदा है, तो फिर जीवन 'च खुशियां आनियां भी शुरू हो जांदियां हैं। ये याद रखो हमेशा। इसलिए संत पलटू दास उस प्रेमी नूं कहंदे है कि बेटा फुल्लां दी खुशबू लैण वास्ते फुल्लां दे कोल पहुंचना पैंदा है। तो जे जीवन 'च तू भी सुख, शांति, सुकून चाहता है तो तू कहंदा महाराज मिलिया क्यों नहीं? क्योंकि अज तक तू गलत जगह तलाश कर रहे सी। और तू कहंदा महाराज हुणे परेशानियां चों निकलण दा रस्ता भी दस दिओ। तो रस्ता तो यही है, सतसंगत नाल जुड़। क्योंकि जिस तरह पहले ही दसिया, फिर एक बार इशारा करांगे कि सतसंग सीधा कित्थे असर करदी है, कित्थे चोट करदी है? साडे मन ते। और जदों मन बदलता है तो फिर ही इंसान के जीवन च भी बदलाव आता है। क्योंकि गल तो मन के बदलन की है। इसलिए तो इत्थे ऐसी मौलाना रूमी ने एक बड़ी प्यारी लाइन कही है, असीं वो दसना चाहांगे। मौलाना रूमी ने अपने शब्दों च एक जगह कहा है कि अपने कर्मां नूं और अपने शब्दां नूं उच्चा कर, अपनी आवाज़ नूं नहीं। क्योंकि बादलों चों पानी जदों वरसदा है तो ओह पेड़ पौधियां नूं बढ़ांदे है, ओदी गर्जना नहीं। जरा समझना सारे जीवन ने कि जदों बरसात हुंदी है ना, जे बदल गरजी जान, बिजली कड़कड़ाई जावे, तो कड़कड़ाहट दे नाल पेड़ां पौधियां नूं कोई फायदा नहीं हुंदा। फायदा कदों हुंदा है? जदों बादलों चों पानी वरसदा है, बारिश हुंदी है। क्योंकि बादलों चों बरसन वाला पानी धरती नूं फायदा दिंदा है, पेड़ पौधियां नूं फायदा दिंदा है, ओदी गर्जना नहीं। इसी तरह मौलाना रूम भी अपने वचनां 'च यही गल कहंदे है कि अपने कर्मां नूं, अपनी करनी नूं, अपने शब्दां नूं उच्चा कर, अपनी आवाज़ नूं नहीं। क्योंकि बंदा आवाज़ तो उच्ची कर लैंदा कई बार, बड़ी उच्ची बोलता है। कभी देखिया ना, गुस्से च आके, क्रोध च आके अपनी गल मनाण वास्ते बंदा किन्नी उच्ची बोलता है। वो कहंदे आवाज़ नूं उच्ची करन नाल कोई गल नहीं बननी, तेरे शब्द उच्चे होने चाहिए है। शब्द उच्चे का मतलब पता ना? क्योंकि तुहाडे शब्द नीवें भी हो सकते हैं, तुहाडे शब्द उच्चे भी हो सकते हैं। जदों तुसीं किसी की निंदिया करते हो, किसी को बुरा बोलते हो, तो नीवें शब्द ही कहते ना, नीच बाणी ना बोल, गलत शब्द ना बोल। हुण असीं किसी की आवाज़ देख के, जरा गौर, आवाज़ का मतलब ओदी बाणी देख के, ओदे वचन देख के ये कह दिंदे है कि इहदे वचन बड़े बुरे है, नीच बंदा है, और इहदे वचन बड़े उच्चे है, ये बड़ा उच्चा बंदा है, उच्ची सोच का मालिक है। क्योंकि शब्दों तो ही उसकी सोच का पता लग जाता है। इत्थे भी मौलाना रूम साडे अंदरली अवस्था दस रहे हैं। वो कहंदे अपनी करनी नूं और अपने शब्दां नूं उच्चा कर, अपनी आवाज़ नूं नहीं। हुण इत्थे भी इस गल नूं क्लीयर करने वास्ते एक छोटी जी कहानी सानूं याद आ गई, वो कहानी दसना चाहांगे। एक कहानी बनाई हुई है सिर्फ सानूं ज्ञान देने वास्ते कि एक नगर दे विच एक राजा सी। उस राजे ने एक दिन सोचा कि उस भगवान ने, परमात्मा ने मैनूं सब कुछ दिता है, तो मेरे नगर च एक भगवान का आलीशान मंदिर होना चाहिए है, आलीशान मंदिर। पर मेरे नगर दे विच इन्नी खुली जगह नहीं है, क्योंकि जगह जगह लोगों के घर है, इधर मेरा महल है। इसलिए मंदिर चाहिए खुली जगह, जिथे हज़ारां की गिणती 'च लोग पहुंचण, और आलीशान मंदिर बनावा। तो जदों उसने अपने सलाहकारां नाल सलाह की कि कोई अच्छी जमीन लभो जिथे मैं भगवान का मंदिर बनावा। हुण सलाहकारां ने, राजे ने दस दिता उन्होंने, इदां इदां मैनूं आ चीज़ां चाहिदियां है, आलीशान सुंदर मंदिर बनाना है, उहदे वास्ते जगह लभो। तो राजे के दसे अनुसार जदों सलाहकारां ने जगह तलाश की और वापस फिर राजे को आए, तो कह लगे महाराज जगह तो मिली है, पर वो नदी तो पार मिलती है।
ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਅਗਰ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੰਦਿਰ ਬੜਾ ਖੁੱਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਣੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੈਸਾ ਮੰਦਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਨਗਰ 'ਚ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੋੜਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਾ ਬੜਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਉਂਗਾ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਣ, ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੰਦਿਰ, 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਔਰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਪੁਜਾਰੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਤੋਂ ਮੰਦਿਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੁਜਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਈ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਦੇ ਯੋਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਜਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ हे ਸਤਿਗੁਰੂ, ਮੰਦਿਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦੇ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਆਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਆਪੇ ਹੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯੋਗਿਆਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਪਰਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਪਰਖ ਤੋਂ ਯੋਗਿਆ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 1 ਮਹੀਨਾ 30 ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਹ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਯੋਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤ ਵਚਨ ਕਿਹਾ, ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਢਿੰਡੋਰਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੂੰਜ ਗਿਆ। ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸਭ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਿਰ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਲਾਇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਣ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਸੀ, ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਯਾਨੀ ਪਦਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਮੰਦਿਰ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੰਦਿਰ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਨ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਮੈਂ ਹਰ ਮੰਤਰ, ਹਰ ਵੇਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਹਰ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੁਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। 30 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਹੈ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ, ਆ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਰਾਜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ 7ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। 30 ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਚੁਣਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੰਡਿਤ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ, ਵੇਦਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਨਾਮ, ਤਾਂ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਾਜੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਹੈ ਕੌਣ ਬੰਦਾ, ਇਹ ਹੈ ਕੌਣ, ਇਹ
ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਨਾਮ? ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਫੌਰਨ ਪਹੁੰਚੇ। ਤਾਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ, ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਲੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਚੱਲਦਾ ਆਇਆ ਔਰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਆ ਜਾ ਅੱਗੇ, ਤੇਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਮ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਡਿਤ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰਾ ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਪਦਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ, ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੋਗਿਆ ਇਨਸਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕੀ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਦੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਪਰਦਾ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਤੋਂ ਵੀ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ 30 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰ ਕੁੱਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਮਾਰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਜਦ ਵੀ ਆਣਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਅੰਦਰ ਆਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਦਿਓ ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬੱਚੇ ਸਭ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਗਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲਓ ਬੱਚੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪੀ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ, ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਜੋ ਦੇਖੀ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਰਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਥਰ 'ਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਠੋਕਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਾਥ ਹੀ ਦੇ ਦਈਏ ਇਹ ਪੱਥਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਨ 'ਚ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਦਾ, ਕਰੁਣਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਉਹੀ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹ ਫਲ ਖਾਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ, ਇਹਨੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਪਯੋਗੀ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਹੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਦਇਆ, ਕਰੁਣਾ, क्षमा, एक दूजे की पीड़ा नूं समझना, ये प्रभु के घर के गुण है, ये याद रखो हमेशा। इसलिए ये जिन्ने भी वेद शास्त्र आए ये बाद विच आए,
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਦਇਆ, ਸ਼ਮਾ ਦੀ, ਅੱਛਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਰਾਨ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਕਰੁਣਾ ਸੀ, ਦਇਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਫਿਰ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਜੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੋਤਾ ਵੀ ਰੱਟ ਲਏਗਾ, ਪਰ ਰੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲਏਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ 7 ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ 7 ਚੱਕਰ ਹੈ, ਔਰ 7ਵੇਂ ਚੱਕਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਸੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੈ, ਕਰੁਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਅੱਛਾਈ ਹੈ, ਸ਼ਮਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਚੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ? ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਵੇ? ਦਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਰਧਾ, ਅੱਛਾਈ, ਸੱਚਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ, ਇਹ ਗੁਣ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਈਏ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਲਦੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੰਤਰ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਆਇਤਾਂ, ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਕਲਾਮ ਜਾਂ ਲੰਬੇ ਲੰਬੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਅੱਛਾਈ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੇਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਕਰੁਣਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਆਹ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿੰਦਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬੁਰਾ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਝਗੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਫਿਰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਜਦ ਵੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਉੱਚੇ ਨਿਕਲਣ, ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਨਾ, ਮਾੜੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣੇ। ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਪਰ ਚੰਗਾ ਬੋਲ, ਅੱਛਾ ਬੋਲ, ਉੱਚਾ ਬੋਲ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀ ਸੋਚੇ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇਂ ਪਰ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, ਨੀਵੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤਾ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਬੋਲ ਪਰ ਅੱਛਾ ਬੋਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰ। ਕਰਨੀ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੀ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਛੀ ਕਰਨੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੋਲ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਉੱਚੇ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਰਨੀ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਉੱਚੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼, ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉੱਚੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਚੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇਗਾ, ਉੱਚੀ ਕਰਨੀ ਕਰੇਗਾ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਜੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ 30 ਦਿਨ ਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੋ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 80 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੋ 90 ਸਾਲ ਦਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਨਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਯੋਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਇਸ ਯੋਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਰਦੇ ਹਟਾ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਯੋਗਿਆ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਯੋਗਿਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜਰਾ ਹੁਣ ਗੌਰ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਦ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਵਾਦ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਯੋਗਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਬੁਰਾ ਬੋਲ ਨਾ ਬੋਲ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ, ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਦੁਖਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਐ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਭਰ। ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੀੜਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਕਰੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੰਡੇ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮੰਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮੰਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਦੀਆਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ। ਸਭ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਇਆ ਕਰਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਪੱਥਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਖੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਇਹ ਝਗੜਾ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝਾਓ। ਪਰ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਕੇ, ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਦੀ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੁਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਵੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਤਰ। ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਜੋੜਾ ਸੀ।
ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਘਰ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲ ਗਈ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋਣਾ, ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ 'ਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਘਰ 'ਚ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੰਤਰ ਦਿਓ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ 2-4 ਦਿਨ ਰੁਕੋ, ਤਾਂ 2-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ 5 ਦਿਨ ਰੁਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰੁਕਣਾ ਕਿੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਨਗਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਸੇਵਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮਨਾਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਧਰ ਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਹੈ, 5 ਦਿਨ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ 5 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਰੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲਿਆਇਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਵਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ, ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਹੁਣ 1 ਦਿਨ ਘਰ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, 2 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਘਰ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਇੱਦਾਂ ਬਈ ਇਹ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਸਮਝੇ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਕਈ ਇਹਨੇ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ? ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜੋ ਦੂਰੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੜੀ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 3 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 1 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਤਨੀ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਘਰ 'ਚ ਪੋਚਾ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਾ। ਇਹ ਪੋਚਾ ਲਾਂਦੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ 'ਚੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਵੱਜਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਫਰਸ਼ ਗਿੱਲਾ ਸੀ, ਗਿਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੌੜੀ ਦੌੜੀ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਲਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਾਲਟੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਮਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਬਾਲਟੀ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਟਕਰਾਇਆ, ਪੈਰ ਫਿਸਲਿਆ ਔਰ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਬਾਲਟੀ ਚੱਕੀ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨੇ ਉਸ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਦਸਾ ਘਰ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਝਗੜੇ ਸੀ। ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਬਾਲਟੀ, ਚੱਕੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ?
ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਬਾਲਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗਲਤੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ ਤੇਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਝਗੜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਤਨੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਦਾ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰ ਭਾਂਡਾ ਫੋੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਸੁਣਾਈ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ, ਘਰ 'ਚ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਖੀਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਖੀਰ ਬਣੀ ਇੱਕ ਕੋਲੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਬਣੀ ਖੀਰ ਦੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨਾਂ ਝਗੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਵਲ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨੀ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਧ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਸੋ ਮੈਂ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰੱਖ ਲਓ ਲਿਆ ਕੇ ਚਾਵਲ ਦੁੱਧ, ਪਰ ਬਣਾਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ 'ਤੇ ਹੱਕ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਸਮਾਂ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਆਖਰ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਮੰਜਾ ਇੱਕ ਨੇ ਡਾਲਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਨੇ, ਗੱਬੇ ਰੱਖਤੀ ਖੀਰ, ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲੇਟ ਉੱਠੇਗਾ ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲਦੀ ਉੱਠੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਜਲਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੌ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਬਲ ਚੋਂ, ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਲੇਟ ਕੱਢੇਗਾ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕੱਢੇਗਾ, ਉਹ ਖੀਰ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖੀਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਪੈ ਗਏ, ਉਧਰ ਪਤਨੀ ਪੈ ਗਈ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਧਰ ਪਤੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਗੱਬੇ ਖੀਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਪਰ ਦੇਖੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ, ਉਹ ਕੱਢੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਦੋਨੇ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਦੇਖੀ, ਦੋਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਨਜ਼ਰ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਜਿਹਨੇ ਚਾਦਰ ਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੂਰਜ ਚੜ ਆਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪੈਣਾ, ਖੀਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਚਾਦਰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਠਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਉੱਠੇ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਾਂ, ਮੈਂ ਖੀਰ ਖਾਵਾਂ। ਪਰ ਨਾ ਪਤਨੀ ਜਿੱਦ ਆਪਣੀ ਛੱਡੇ, ਨਾ ਪਤੀ ਜਿੱਦ ਛੱਡੇ, ਦੋਨੇ ਜੇਤੇ ਪਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਹੜੇ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕੁੰਡੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਘਰ 'ਚ ਝਾੜੂ ਬਹਾਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਆਖਰ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਗੁਆਂਢੀ ਉੱਠੇ ਨਹੀਂ। ਪਤੀ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੰਡੀ ਖੋਲੀ, ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ, ਦੇਖਿਆ ਦੋਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਮਰਮੁਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰਾ ਹੋਵੇ ਦੋਨੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮੇ ਪਏ ਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੁਕੋ ਜੀ, ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥ ਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਊ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਜੀ, ਜਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਉੱਠੋ। ਪਰ ਹੁਣ ਉੱਠੇ ਕੌਣ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠਿਆ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਖੀਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਖਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਸੱਚੀ ਮਰ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਾਓ ਜੀ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹਾਂ। ਦੋਨੇ ਦੌੜ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਛੱਡ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਾ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਗੱਬੇ ਪਈ ਹੈ ਖੀਰ ਦੀ ਕੋਲੀ। ਹੁਣ ਦੋਨੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋਏ ਐ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਗ, ਤੂੰ ਕੰਬਲ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢ, ਤੂੰ ਕੱਢ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਕੱਢੇਗਾ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੂੰ, ਏਦਾਂ ਚਾਦਰ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉੱਠ ਜਾ ਉੱਠ ਜਾ, ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੌੜਾ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਾਓ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਦੌੜਾਵਾਂ? ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਦੌੜਾ, ਮੈਂ ਉੱਠਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੀਰ ਖਾ ਜਾਵੋ। ਉਹ ਦੇਖ ਲੈ ਸੱਚੀ ਕੁੱਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹਾਂ ਆ ਤਾਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਟਾਓ ਉਹਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਹਟਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੀ, ਚਾਹੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪੈਣਾ ਪਵੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੀ।
ਹਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋਗੇ। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਲੈ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਛੱਡੂ। ਜਦ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਖੀਰ ਦੀ ਕੋਲੀ ਪਈ, ਆ ਕੇ ਮੂੰਹ ਪਾਤਾ ਉੱਚ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਖੀਰ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਖਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਹੈ ਤੇ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਜੋਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਚੁਟਕਲਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚ ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਸਕੂਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੂੰ ਖਾ ਲੈ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਨਿਬੜਨੀ ਹੈ? ਚਲੋ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਵੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਗਲਤੀ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਝਗੜਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਬੜੇ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੰਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਝਗੜਾ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਤਨੀ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੇਖਿਆ, ਸਕੂਨ ਦੇਖਿਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋ ਕੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕਰੁਣਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰ ਹੈ ਘਰ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਏਗੀ? ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੀਆਂ? ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਫਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਇਹ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਕੇ, ਕਿਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਪਕੜੋ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਚਲੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਗ ਬਿਨਾ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਸ਼ਪ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਬਾਸ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਿਨ ਸੁਖ ਨਹੀਂ, ਕਹਤੇ ਪਲਟੂ ਦਾਸ। ਸੰਤ ਪਲਟੂ ਦਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀਦਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਬਦਲਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਜੜ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਬਹਾਰਾਂ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਫੇਰ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਆਖਰਲੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਅੱਜ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਹੈ,
ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੌਸਮ ਥੋੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲੇ ਹੈ। ਰਸਤੇ 'ਚ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਗੌਰ ਕਰਨੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਕਈ ਤੂਫਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਤੂਫਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਬੜਾ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਵਾਂ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਧਿਆਨ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰੱਖ, ਗੱਡੀ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਪਰ ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਤੇਜ਼ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਹੋ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਟਾ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਚੱਲ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਗਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਵਾਂ? ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ, ਤੁਰਿਆ ਰਹਿ, ਹਾਲੇ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੇਟੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੋਕ ਲਈਆਂ ਹੈ, ਖੜੇ ਹੈ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਸੜਕ ਤੇ ਰੱਖ, ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਤੁਰਿਆ ਚੱਲ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਬੇਟੇ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋਰੀ ਰੱਖੀ, ਤੋਰੀ ਰੱਖੀ, ਚਲਦੇ 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 ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚੇ ਜਦੋਂ ਤੂਫਾਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੂਫਾਨ ਥੰਮ ਗਿਆ, ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਰ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈ, ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲੈ ਇੱਕ ਤਰਫ। ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਤੂਫਾਨ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਬਰਸਾਤ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਹਨੇਰੀ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੂਰਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਧੁੱਪ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਖਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਰੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਮਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਤੂਫਾਨ ਹਾਲੇ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹਾਲੇ ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਰਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ। ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਦੂਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧੁੱਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ 5-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ? ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੇਟਾ ਦੇਖ ਪਿੱਛੇ, ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਬਰਸਾਤ ਰੁਕ ਗਈ, ਰੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਰਸਾਤ, ਤੂਫਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਸਾਤ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਲੈ ਕਾਲੇ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੀਂਹ, ਇਹ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਹੀ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੂਫਾਨ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦਮ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਆਗੇ, ਚੱਲਦੇ ਆਗੇ, ਤਾਂ ਦੇਖ ਹਰ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਦਿਨ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਤੂਫਾਨ 'ਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ, ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਔਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਵੇ, ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕਮੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਹਰ ਰਾਤ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, पूछा किसी ने चिड़िया से कैसे बना घोंसला तेरा, तो बोली बार बार भरनी पड़ती है उड़ान और तिनका तिनका उठाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है कि जे सोचे कोई राही कि मैनू इदां ही मंजिल मिल जाए, तो इदां नहीं मिलती। मंजिल उन्हां नूं मिलदी जिन्हां अंदर एक विश्वास हुंदा है, कि जनून हुंदा है, एक उत्साह हुंदा है, उन्होंने पता हुंदा है कि मुश्किलां जिन्नियां मर्जी हान मैं डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि मेरा मालिक मेरे नाल है, तो मैनू मंजिल भी जरूर मिलेगी। ये जनून होना चाहिए अंदर, ये विश्वास होना चाहिए अंदर। जे चिड़िया का घोंसला उड़ जाए ना तूफाना च, वो शिकायत नहीं करती रब नूं कि रब्बा ये की, बल्कि ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੀ ਹੈ घोंसला टुट गया, दोबारा उड़ती है, कला कला तिनका इकट्ठा करके दोबारा उस घोंसले नूं तैयार करती है। इसी तरह याद रखो, कई बार इंसान कहता बिजनेस च घाटा आ गया, सेहत के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई, या होर कोई टेंशन आ गई, कोई चिंता आ गई, तो घबराओ ना, हिम्मत ना हारो, हौसला ना छड्डो, अपने मालिक ते विश्वास रखो। रे सोचो कि अगर ये मुश्किल आई है, तूफान आया है, तो तूफान चों मेरा मालिक मैनू कढ़ेगा भी जरूर, बस मैं कोशिश करते जाना है, मेहनत करते जाना है, और मेहनत करदे करदे मैं सारिया तकलीफों की हद्दियां तो बाहर चले जाना है, और मालिक की रहमत की रोशनी मेरा इंतजार कर रही है, उसकी रहमत मेते जरूर होएगी, मैनू विश्वास है अपने मालिक ते। बोलो समझते हो अपने? ताही तो विवेकानंद जी ने भी एक बड़ी प्यारी लाइन कही है, वो भी याद रखने योग्य है। स्वामी विवेकानंद जी कहते, उठो जागो चलो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य मिल ना जाए। ये कहते हैं, उठो जागो चलो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें अपना लक्ष्य यानी अपनी मंजिल ना मिल जाए। हुण मंजिल कुछ भी हो सकती है, कोई कामयाब होना चाहता है, कोई खुशियां चाहता है, कोई शांति चाहता है, कोई परमात्मा नूं चाहता, परमानंद चाहता। ये एक इशारा सब दे वास्ते है कि अपने अंदर विश्वास रख, यकीन रख, उठ मेहनत कर, क्योंकि मेहनत करके तो उत्थे तक पहुंच सकता है। तो जे तेरे अंदर मेहनत की भावना नहीं है, तू सोचे सब कुछ रब नहीं करना है। तो जिदा एक आदमी फकीरां दे कोल गया, कहंदा महाराज मैं रब अगे इन्नियां बेनतियां करदा हाँ, रब मेरी गरीबी दूर नहीं करता, मैं इन्नियां बेनतियां करदा, रब मेरे दुख दूर नहीं करता। तो उस वेले फकीरां ने उन्होंने कहा कि बेटा वो सामने एक बोरी च एक थोड़ी दाल है, ਉਹਦੇ 'ਚ कंकर पत्थर है, इदा करे बोरी ले जा और ये कंकर पत्थर साफ करके लिया। जरा हुण समझना, वो आदमी बोरी चक के लै गया, एक पासे बह गया, हे रब्बा आ बोरी दे कंकर पत्थर साफ कर दे, दाल साफ कर दे, सारे कंकर कट दे, दाल साफ हो जाए, क्योंकि फकीरां ने मेरी ड्यूटी लाई है, मैनू काम सौंपिया है, पर मैनू तेरे ते विश्वास है रब्बा तू करेगा, जरूर करेगा। 15-20 मिनट दुआ की, अरदास की, बोरी चक्की, खुशी नाल चला गया। जाके फकीरां मोरे रखती, फकीर कहते कर लिया, कहता हाँ महाराज, अद्धा घंटा दुआवां कीतियां, अरदासां कीतियां, मैनू यकीन है रब ने कर दिता होएगा। फकीर कहते खोल फिर इहनूं। हुण जदों खोलिया, दाल ढेरी की तो की सी उहदे च, कि अरदासां करन दे नाल कंकर पत्थर निकल जाणगे। जरा हुण गौर करना, फकीरां ने उस वेले उहनूं कहा बेटा देख ये थोड़ी जी दाल है 2-2.5 किलो, तू अद्धा घंटा अरदासां कीतियां पर 2.5-3 किलो दाल दे विचों कंकर नहीं निकले। हुण जरा गौर कर कि जे सिर्फ अरदास करन दे नाल 2.5-3 किलो दाल चों कंकर नहीं निकले, तो तू की सोचदा सिर्फ अरदास करन दे नाल ही तेरे जीवन दीयां मुश्किलां, तकलीफां, दुखां दे कंकर निकल जाणगे? नहीं बेटा, दुआ भी करनी है,
ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਵਾਂ, ਆ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਸਾਹਮਣੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਵਾ ਦਿਓ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਜ਼ਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ ਭਾਈ। ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਮਿਲ, ਅੱਛੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਿਆਰ ਕਰ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਫਾਈਲ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਭੇਜਣ ਲੱਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਬੋਰੀ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕਵੇ ਹੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰਾ ਖੇਤ ਫਸਲ ਨਾ ਭਰ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ, ਹਲ ਜੋਤ, ਦਾਣਾ ਬਿਖੇਰ, ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰ, ਦਾਣਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਰਹਿਮਤ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦੂੰ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਨਤ ਮੇਰੀ, ਰਹਿਮਤ ਤੇਰੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੰਗੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਮੰਗੋ, ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੋ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਖੁਦ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਆ ਬਾਪ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਬਾਪ ਬੇਟਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਟਾ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਧਿਆਨ ਰਸਤੇ ਤੇ ਰੱਖ, ਚੱਲ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿ। ਹੁਣ ਬਾਪ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਬਾਪ ਯਾਨੀ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟਾ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ, ਚੱਲਦਾ ਚੱਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਰਾਤ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਵੇਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਤੂਫਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਵਿਸ਼ਵਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਡਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਘਿਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੂਫਾਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮਾलिक मेरे साथ है तो डरने की क्या बात है। ये मुश्किलें हटणगियां और मैं भी कामयाबी सफलता तक जरूर पहुंचूंगा। इसलिए ये चीज याद रखनी कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। बस ये जुनून चाहिए है, ये विश्वास चाहिए है, ये भरोसा चाहिए है कि मैनू यकीन है मैनू मंजिल जरूर मिलेगी। तो जेड़े ये विश्वास नाल चलते हैं, फिर खुशियां की मंजिल भी उन्होंने ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਬਸ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਦੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਚਾਬੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਖ ਭਰੋਸਾ, ਨਾ ਫਿਰ ਡਾਮਾ ਡੋਲ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲੇ ਕਈ ਦਰ ਦਿੰਦਾ ਖੋਲ। ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇੱਕ ਭਰੋਸਾ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਬੜੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਛੱਡੋ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਯਕੀਨ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਸ਼ਬਦ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਵੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਹਰਾ ਲਿਆ ਕਰੋ कि मालिक की रहमत से मेरे घर में खुशियां है, बरकत है और खुशहाली है। मालिक की रहमत से मेरे घर में खुशियां है, बरकत है और खुशहाली है। अगर ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ 11 ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲਿਆ ਕਰੀਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ, ਬਰਕਤਾਂ ਵੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਵੀ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੈਸੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੇ ਆ ਨਾ, ਵੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਣਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੰਗ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘੁਮਾਰ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਉਹੀ ਆਕਾਰ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਘੜੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਘੜਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸੋਚੇ ਘੁਮਾਰ ਘੜੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇ ਪਿਆਲਾ। ਉਹ ਲੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਕ ਤੇ ਘੁਮਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੜੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਿਆਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੀ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ
ਉਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਕਾਰ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਯਕੀਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਹੈ, खुशहाली है। की कहना है? मालिक की रहमत से मेरे जीवन में खुशियां हैं, बरकत है, खुशहाली है। क्योंकि खुशहाली 'ਚ सब कुछ आ जाता है, ना धन दौलत पदार्थां की कोई कमी, कोई तोट नहीं रहिंदी, उत्थे खुशहाली आ जाती है। इसलिए अगर इंसान विश्वास के नाल अपने मालिक नूं ये गल कहनी शुरू कर देवे कि मैनूं पूरा यकीन अपने मालिक ते कि मेरे घर 'ਚ बहुत खुशियां, रहमत है, बरकत है, खुशहाली है, तो फिर इंसान के जीवन 'ਚ खुशियां आनियां शुरू हो जांदियां है। इसलिए विश्वास रखो तो तुहाडे जीवन 'ਚ भी खुशियां जरूर आउणगीਆਂ, तुहाडा जीवन भी खुशियां नाल जरूर भरपूर होएगा, क्योंकि जो उस मालिक दा हो गया उन्होंने फिर ना ही कोई कमी आती है तो ना ही आ सकती है। इसलिए अज तो ये विश्वास प्रेम का द्वार खोल दिओ और अपनी जिंदगी नूं मालिक दी रहमतां नाल भरपूर कर लो। और हुण इन्हां वचनां नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे और अंत में यही उस मालिक के चरनां 'ਚ अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सब नूं नाम नाल जुड़न की ताकत देण, तुहानूं सब नूं नाम जपण की ताकत देण, सेवा सिमरन करन दा मालिक तुहानूं बल बख्शण और अपनी किरपा दया मेहर रहमत बख्शिश हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखण। आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां भरिया होवे, यही साडी उस मालिक के चरनां 'ਚ अरदास बेनती है। और हुण अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां। साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालिका दी।